हेलो स्टूडेंट्स, जय जगन्नाथ। तुम षष्ठ श्रेणी समस्त पिला मानकु मु आज स्वागत करुछि मोर चैनल स्टडी विथ दिलीप सर। एई चैनल रे आज हमें पढ़िबा पंचम षष्ठ श्रेणी साहित्य सुधा बहिर पंचम पाठटी जार नाम हला नीति वचन। एक गोटे कविता अटे। एई कवितार भावार्थ मु आगुरु बुझे सारी। बर्तमान आम कौन कहवा यार प्रश्न उत्तर। तेज आ डेरी ना आस तुम मैंने खाता कलम धरी बसी जाओ। आज लिखा तार प्रश्न उत्तर। ठीक अच्छे। प्रथमे पाठ अंतर्गत प्रश्न उत्तर एक नंबर टी करवा। एक नंबर टी हूँ मो बुझे दि जा प्रश्नर ठीक उत्तर पाखरे तारा चिन्ह दियो। कौन एक नंबरटा साधुजनर पुण्य सदुपदेश मूर्ख न बुझे तार मरम लेश। यार भावार्थ चारोटी ऑप्शन दि जाइए। चारोटी ऑप्शन मध्यरु जोटा ठीक से कोठरी भितर स्टार चिन्ह दिज्व। क नंबरटा साधुजनकर लेश मात्र ज्ञान नहीं एटा नह। ख नंबर साधुजनकर हितोपदेश मूर्ख बुझीपारे नहीं। ग साधु माने उपदेश दियंती नहीं। घ है साधुଙ୍କ उपदेशर मूल्य नहीं। पे मैंने एठी एक नंबर ठीक ऑप्शन हम ऑप्शन ख साधुजनकर हितोपदेश मूर्ख बुझीपारे नहीं। तो ये थिबा कोठर रे आमे स्टार चिन्ह देदेबा। 2 नंबर को जीवा। गोटिए गुण मध्य गोटिए दोष सुधा कलसे विष बिंदु सदृश्य। एठारे भल गुण को कहा सहित तुलना करा जायछि। एठी मध्य चारोटी ऑप्शन दिया जायछि। क है कलश, ख विष कलश, ग विष अमृत कलश, घ है सुथा कलश। पिला माने सेठी सुथा लिखा जायछि, प्रिंट मिस्टेक हो जायछि, सेटा हबो सुधा। सुधा बोले अमृत, सुधा कलश। तेणु सेठी ही ठीक घ नंबर टी घ नंबर कोठर रे हमें स्टार मार्क दे परिवा। तापर 2 रो ख आसिला कौन तुम्हें यही उत्तरटी कहीं बाछिल तार कारण सांग मान सह आलोचना कर। तो आम ये लिखिदेवा जे गोटिए खराब गुण गोटिए भल गुण को नष्ट कर दिए। पृथ्वी रे जदि किसी मूल्यवान खाइबा जिनस थाए ताहा हेउछि अमृत, जहाँ को आज पर्यंत आमे कहीं देखी नाहंती। तेणु आमे गोटिए भल गुण को अमृतपूर्ण कलश बोली बाछिलु। तापर जीवा आमे मिलीमिशी जोड़िबा। एठे पिले दुईटी टेबुल दिया जायछि। दुईटी क स्तंभ ख स्तंभ। क स्तंभ रे केतोटी पद लिखा जायछि आउ ख स्तंभ रे तार भावार्थ लिखा जायछि। आमे क स्तंभ को ख स्तंभ सहित जोड़िबा। जोड़ी गार टाणीबा। कौन प्रथम लिखा जायछि पर अधीन होई रहे जे प्राणी असरंती जातना पाए से जानी। यार उत्तर पिले हम देखु पर लिखाई 2 नंबर रे पर अधीन रे रहिले प्राणी अनेक जंत्रणा पाए। तो यहाँ को आम जोड़ीदबा 2 नंबर सहित क स्तंभर 1 नंबर कोठरी को ख स्तंभर 2 नंबर कोठरी सहित। तापर क स्तंभर द्वितीयटी कौन निज हृदय जो पारई जिणी संसारे से ही वीर मुकुट मणि। निज हृदय निज बोले आत्म। तेणु ख स्तंभर लास्ट ऑप्शन टी जोटा अच्छी जार आत्मनियंत्रण शक्ति थाए से श्रेष्ठ वीर अटे। तेणु क स्तंभ ख स्तंभर द्वितीय ऑप्शन को ख स्तंभर तृतीय ऑप्शन सहित जोड़ीदबा। क स्तंभर तृतीयटा है गिरी पाषाण एड़े कठिन होई खोलिले तहु पुणी जल झरई। तो ख स्तंभर जोड़ा ऊपर लिखा जायछि कठिन पत्थर रे पूर्ण पहाड़ खोलिले सेथिरु जल मिली थाए। यहीपरि आमे गार टाणी जोड़ीदबा। तापर पद्यांश उपर आलोचना आसिला। तले दिया जाइथिबा पद दुईटी संपर्क रे दल रे आलोचना कर जो भावार्थ पाइल निज खातार लेख। तो क नंबर टी होची यत्न अध्यवसाय उद्यम बले असाध्य होई पारे साध्य भूतले। एठी आमे क नंबर उत्तरटी आलोचना करी लेखिबा। मु लिखि दउछि उक्त पदटर भावार्थ है
ଆମେ ଯଦି ଉଦ୍ୟମ କରିବା, ଯତ୍ନ ଓ ଅଧ୍ୟବସାୟ କରିବା, ତାହେଲେ ଯେତେ କଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉନା କାହିଁକି ଆମେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସଫଳତା ପାଇବା। ତେଣୁ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ରହିବା ନାହିଁ। ତାପରେ ଖ ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ଥିଲେ ହେଁ ପୁରୀ ରୂପ ରଙ୍ଗ ସୁବାସେ, ଚମ୍ପକ କୁସୁମେ କି ଭ୍ରମର ବସେ। ତାର ଉତ୍ତରଟି ଆମେ ଲେଖିବା। ଉକ୍ତ ପଦଟିର ଭାବାର୍ଥ ହେଲା, ଚମ୍ପା ଫୁଲର ରୂପ ରଙ୍ଗ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଏହାର ବାସନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଉତ୍କଟ ମହକ ଚାରିଆଡ଼େ ପୂରି ରହିଥିବାରୁ ଭ୍ରମର ଏହି ମହକରେ ଭ୍ରମିତ ହୋଇ ଫୁଲ ପାଖକୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଆମେ ମଣିଷର ରୂପ ଓ ଗୁଣ ନ ଦେଖି ତାର ରୂପ ଓ ରଙ୍ଗ ନ ଦେଖି ତାର ଗୁଣ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ପିଲେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। 1 ନମ୍ବର କ, ଚିନ୍ତା କରିବା। କବିତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପଢ଼। ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପଦଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରି ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ହାତୀ ପରାଏ ଜନ୍ତୁ ବନ୍ଧନେ ପଡ଼ି, ଜୀବନେ ଡରିଥାଏ ଅଙ୍କୁଶ ବାଡ଼ି। କବିତାରେ ପରାଏ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ପରାଏ ବଦଳରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ସେହିପରି କବିତାରେ କଳସେ, ବନ୍ଧନେ, ଜୀବନେ ଆଦି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ଏହିପରି କାହିଁକି ହୋଇଛି, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କର। ତ ପିଲାମାନେ କବିତାରେ ଏଇ ଯେଉଁ କଳସେ, ବନ୍ଧନେ, ଜୀବନେ ହେଲା, ବନ୍ଧନେ, ତାପରେ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ତାର ଯେଉଁ ଶେଷ ଅକ୍ଷରଟିରେ ଏକାର ଦେଇକିରି ଲେଖା ହେଇଛି, ଯଦି ତା ବଦଳି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିଥାନ୍ତେ। ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କବିତାର ମଧୁରତା ଆଉ ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ସୁର, ଲୟ, ଛନ୍ଦ ଇତ୍ୟାଦି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କବିତାରେ ଜୀବନେ, ସଂସାରେ, କୁସୁମେ, ସୁବାସେ, କଳସେ ଆଦି ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଖ ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ଉପର ନୀତିବଚନ ପଦଟିରେ ହାତୀର ଉଦାହରଣ ଦେଲାବେଳେ ଅଙ୍କୁଶ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ତୁମେ ଅଙ୍କୁଶ ଶବ୍ଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଯାଉଛ ତାର ପ୍ରୟୋଗର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବୁଝା। ତ ଆମେ ଅଙ୍କୁଶ ଶବ୍ଦ ବଦଳରେ ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ଯାହା ଅଙ୍କୁଶର ଅର୍ଥ ହୋଇଥିବ। ଅଙ୍କୁଶର ଅର୍ଥ ଗୋଟିଏ ମୁନିଆ ବାଡ଼ି ଅଟେ। ଏହାର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ମୁନିଆ ଲୁହା ଲାଗିଥାଏ। ହାତୀକୁ ଚଳାଇବା ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଅଙ୍କୁଶ ବଦଳେ ଗୋଟିଏ ମୁନିଆ ବାଡ଼ି ବୋଲି କହିପାରିବା। ତାପରେ ଅତି ପ୍ରଶ୍ନ। ଥିଲେ ହେଁ ପୁରୀ ରୂପ ରଙ୍ଗ ସୁବାସେ, ଚମ୍ପକ କୁସୁମେ କି ଭ୍ରମର ବସେ। ମହକ ଯେଣୁ ତାର ଉତ୍କଟ ଅତି, ଭ୍ରମେ ଭ୍ରମରେ ଦିନ ଯାଏ ନ ଯାଏ କତି। ପ୍ରକୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ମଣିଷ କେଉଁ ମାନବୀୟ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି? ପ୍ରକୃତିଠାରୁ ଆମେ କେଉଁ ଗୁଣ ଶିଖିପାରିବା? ଚିନ୍ତା କରି ଲେଖ। ପ୍ରକୃତିଠାରୁ ପିଲେ ଏଇ ପଦ୍ୟଟିରେ ପ୍ରକୃତିଠାରୁ ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁଣ ଶିଖିପାରିବା, ଯାହାକି ବାହାରକୁ କଠିନ ହୋଇଥିବା ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତରରେ କୋମଳ ହୋଇଥାଏ। 2 ହେଲା, ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୋଷ ନ ଦେଖି ତାର ଗୁଣକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଓ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ସାଧୁଜନର ଉପଦେଶକୁ ମାନିବା, ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା, ନିଜର ଭଲ ଗୁଣକୁ ଚିହ୍ନିବା, ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ତ୍ୟାଗ କରିବା। ଏହି ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ, ଏହି ମାନବୀୟ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପ୍ରକୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଖିପାରିବା। ତାପରେ ଶବ୍ଦର ରୂପ। ଆସ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ନୂଆ ନୂଆ ରୂପ ଜାଣିବା, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା। ଏଠି ପିଲେ ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଏଇ ଟେବୁଲରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି, ଅନ୍ୟ ପଟରେ ମାତୃଭାଷାରେ ସମାନାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ଲେଖିବ। ପ୍ରଥମେ ଦିଆଯାଇଛି ପିଲେ ପାଷାଣ। ପାଷାଣ ବୋଇଲେ କ'ଣ ନା ପଥର ଆଉ ଶିଳା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ରୁଧିର,
ରୁଧିର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ରକ୍ତ, ଆଉ ତାର ଗୋଟେ ନାଁ ହେଉଛି ଶୋଣିତ। କମଳ, କମଳ ବୋଇଲେ କ'ଣ? କମଳ ବୋଇଲେ ହେଉଛି ପଦ୍ମ, ଆଉ ସେ ପଙ୍କରୁ ଜାତ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ତା ନାଁ ପଙ୍କଜ। ଭେକ, ଭେକ ବୋଇଲେ ପିଲେ ହେଉଛି ବେଙ୍ଗ, ଆର ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାଁ ହେଲା ଦର୍ଦୁର। ସମର, ସମରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରଣ, ଯୁଦ୍ଧ ବା ସଂଗ୍ରାମ। କୁସୁମ, କୁସୁମ ବୋଇଲେ ଫୁଲ ଆଉ ସୁମନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପୁଷ୍ପ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିଥାଉ। ସେହିପରି ସୁଧା, ସୁଧା ହେଉଛି ଅମୃତ, ଆଉ ସୁଧାକୁ କୁହାଯାଏ ପିୟୁଷ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଶବ୍ଦ ଏକ ଅର୍ଥ ଅନେକ। ପର ଅଧୀନ ହୋଇ, ପର ଅଧୀନ ରହେ ହୋଇ ଯେ ପ୍ରାଣୀ, ଅସରନ୍ତି ଯାତନା ପାଏ ସେ ଜାଣି। ଉପଯୁକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟିରେ ଥିବା ପର, ପର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଅନ୍ୟ, ସେହିଭଳି ଏହାର ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ପକ୍ଷୀର ପର। ଏହିଭଳି କିଛି ଶବ୍ଦ ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କର ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ଅର୍ଥ ବାହାର କର। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଶବ୍ଦକୋଷ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ଅଭିଭାବକ ବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବ। ପ୍ରଥମେ ଦିଆଯାଇଛି ନୀତି। ନୀତି ଅର୍ଥ ନ୍ୟାୟ, ନିୟମ, ରୀତି, ସଦାଚାର ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ଅଛି କର, କର ବୋଇଲେ ହାତ, ଆଉ କର ବୋଇଲେ ଟିକସ, କର ବୋଇଲେ କାମ କର, ଆଉ କର ବୋଇଲେ କିରଣ। ତାପରେ ଅଛି ବାସ, ବାସ ବୋଇଲେ ବସ୍ତ୍ର, ଆଉ ଘର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବାସନା। ତାପରେ ଜୀବନ, ଜୀବନ ବୋଇଲେ ପ୍ରାଣ, ତାପରେ ଆୟୁଷ ବା ଆୟୁ, ତାପରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟକୁ ଜୀବନ କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଜୀବନ ଜୀବିକା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ବେଲେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶ କର। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ଭଲ କରି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଉ। ଯେପରି ଯାହାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନାହିଁ ଅମୃତ। ସେହିଭଳି କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ସ୍ଥାନିତ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟର ଠିକ୍ ଶବ୍ଦ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରୁ ବାଛି ଲେଖ। ହାତୀକୁ ଆୟତ କରିବା ନିମିତ୍ତ ବାଡ଼ି, କେଉଁଟା? ଅଙ୍କୁଶକୁ ଆମେ ଯୋଡ଼ିଦେବା। ନୂଆ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅବିରାମ ଚେଷ୍ଟା ବା ପରିଶ୍ରମକୁ କ'ଣ କହିବା ନା ଅଧ୍ୟବସାୟ। ତାପରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୁଷ୍ଟ ବା ଖରାପ ବୁଦ୍ଧି ଥାଏ ତାକୁ କୁହାହେବ ମନ୍ଦମତି। ଯେ ପରର ଅଧୀନରେ ଥାଏ ତାକୁ କୁହାହେବ ପରାଧୀନ। ନୀତିବଚନ କବିତାର ଗୋଟିଏ ପଦର ପ୍ରଥମ ପଦଟି ଲେଖାଯାଇଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦଟି କ'ଣ ହେବ? ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖ। ଗିରି ପାଷାଣ ଏଡ଼େ କଠିନ ହୋଇ, ତାପର ବାକ୍ୟ କ'ଣ ହେବ? ଖୋଜିଲେ ତହୁଁ ପୁଣି ଜଳ ଝରଇ। ସାଧୁ ଜନର ପୁଣ୍ୟ ସଦୁପଯୋଗ, ତାପର ବାକ୍ୟ କ'ଣ ହେବ? ମୂର୍ଖ ନ ବୁଝେ ତାର ମରମ ଲେଶ। ନାଇଁ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ନୁହଁ। ସାଧୁ ଜନର ପୁଣ୍ୟ, ସାଧୁ ଜନର ପୁଣ୍ୟ ସଦୁପଯୋଗ, ଏଇଠି ଯୋଗ ନୁହଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଧୁ ଜନର ପୁଣ୍ୟ ସଦୁପଦେଶ, ସଦୁପଦେଶ ଉପଦେଶ, ଏଇଟା ଭୁଲ କରି ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ସେଇଟା ସଦୁପଦେଶ ହେବ। ଆଉ ତାର ପର ପଦଟା ମୂର୍ଖ ନ ବୁଝେ ତାର ମରମ ଲେଶ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ହିଁ ହେବ। ଦେଶ ଜେଣିଲେ ରାଜା ଲଭଇ ଖ୍ୟାତି, ତାର ପର ପଦଟି ହେବ ବୀର ସମର ଜିଣି ରଖେ କିରତି। ପାଠ ବାହାରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତୁମ କଥାରେ ଦେଇଛି ଯତ୍ନ ଅଧ୍ୟବସାୟ ଉଦ୍ୟମ ବଳେ ଅସାଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ସାଧ୍ୟ ଭୂତଳେ। ଏହାର ଭାବାର୍ଥ ହେଲା ଉଦ୍ୟମ, ଯତ୍ନ ଓ ଅଧ୍ୟବସାୟ ବଳରେ ମଣିଷ ଅସାଧ୍ୟକୁ ସାଧନ କରିପାରେ। ଯଦି ଜଣେ ନିଜର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବ ତାହେଲେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଦିନେ ନା ଦିନେ ସଫଳ ହେବ। ଏଣୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଏ ଧରାଧାମରେ ଅସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି କବି ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି। କବିତାରୁ ବା କବିତା ବାହାରୁ ଏହିଭଳି ତୁମ ମନ ପସନ୍ଦର ଗୋଟିଏ ନୀତିବଚନ ନେଇ ତାର ଭାବାର୍ଥ ଲେଖ। ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ଏମିତି ନୀତିବଚନ ନେଇ ତୁମେ ତାର ଭାବାର୍ଥ ନିଜେ ଲେଖିପାରିବ। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ହେଲା, ଯେମିତି ବୁଣିବ ସେମିତି ପାଇବ, କଷ୍ଟ କଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳେ, କୋଷେ ଗଲେ ପୋଷେ ମିଳେ। ଏହିପରି ସବୁ ଅଛି ଆମର ନୀତିବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ। ତାପରେ ଅଛି ଗୀତ ଗାଇବା ଓ ଶୁଣାଇବା। ତୁମେ ଟିଭି, ରେଡ଼ିଓ, ମୋବାଇଲ ଇତ୍ୟାଦିରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ବଳରାମ ଦାସ,
ଯିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଯିଏ ଭାଗବତ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବଳରାମ ଦାସ ଯିଏ ରାମାୟଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଭୀମ ଭୋଇ ଯିଏ ସନ୍ଥ କବି। ନୀତିବାଣୀ ଅନେକ ଥର ଶୁଣିଥିବ, ସେ ଶ୍ରେଣୀରେ ନୀତିବଚନ କବିତାକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିଥିବ। ଏବେ ତୁମେ ମୋବାଇଲରେ ଏଭଳି ବାଣୀ କିଛି ବାଣୀ ଖୋଜ, ତାକୁ ଗାଇ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କର, ଯଦି ସମ୍ଭବ ଏଥିପାଇଁ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ସାଙ୍ଗ, ଅଭିଭାବକ, ଶିକ୍ଷକ ଆଦିଙ୍କ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବ। ଏଇଟା ପିଲେ ତୁମରି କାମ। ତୁମେ ମୋବାଇଲରୁ ଖୋଜିବ ଗୀତ, ତାକୁ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିବ, ହେଲା, ନିଜେ ଗାଇବ, ଆଉ ଶ୍ରେଣୀରେ ସେଟାକୁ ଶୁଣାଇବ। ଗୀତ ବଚନକୁ ଆଧାର କରି ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଅନ୍ତାକ୍ଷରୀ ଖେଳ ଖେଳ। ତୁମେ ଅନ୍ତାକ୍ଷରୀ ଖେଳ ଜାଣିଛ, ସେ ଅନ୍ତାକ୍ଷରୀ ଖେଳ ଖେଳିବ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଆଜିର ଧନ୍ଦା ଦିଆହେଇଛି, 1 ନମ୍ବରରେ ଦିଆହେଇଛି, 2 ଅକ୍ଷରିଆ ଜିନିଷ ମୁହିଁ, ଖାଇବା ଦରବ ନାମଟି ବହି, ଉକାରଟିଏ ଯୋଡ଼ିଲେ ସେଥି, ବସି ଖେଳୁଥିବେ 4ଟି ସାଥି। ଜାଣିଛ ଯଦି କୁଅରେ ଭାଇ, ମୋ ନାମ ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ। ପିଲେ କହିଲ, ଟିକେ ଚିନ୍ତା କଲ, ଭଲ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କର, କ'ଣ ହେବ? ଚିନ୍ତା କରିଲ? ହଁ, ହଉ, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରୁଥ, ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଲଡ଼ୁ। ଲଡ଼ୁରେ ଯଦି ଉକାର ଲଗାଇବ କ'ଣ ହେବ? ସେଇଟା ଲୁଡ଼ୁ। ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳକୁ 4 ଜଣ ବସି ଖେଳିପାରିବେ। 2 ନମ୍ବର, ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଗର 2ଟି ଦ୍ୱାର, ଭିତରେ ଅନେକ ଚୌକିଦାର, ସଭିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ଟୋପି ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଚୁପଚାପ ସେଠି ଜଗି ରହନ୍ତି। ଦୁର୍ଗ କାନ୍ଥ ଯେବେ ଘଷି ହୋଇବ, ସାରା ସଂସାରକୁ ଜାଳି ସେ ଦେବ। ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ବୋଲି ପିଲାମାନେ ଭାବୁଛ? କିଏ କହିପାରିବ କହିଲ? ଏଇଟା ହେବ ଦିଆସିଲି। ତାପରେ ଆମେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା। ଶେଷ କାମ ତୁମ ପାଇଁ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ କବିଙ୍କର ଅନେକ ନୀତିବାଣୀ ରହିଛି, ଯଥା ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ, ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ, ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣି, ଓଲଟ ଚଉତିଶା। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଲାଇବ୍ରେରୀ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରୁ ଖୋଜି ବାହାର କର। ସେଥିରେ ଥିବା କେତେକ ନୀତିବାଣୀକୁ ଖାତାରେ ଲେଖ। ଏଇଟା ପିଲେ ତୁମ ପାଇଁ କାମ, ତୁମେ ନିଜେ ବାହାର କରିବ ଏବଂ ନିଜେ ଲେଖିବ। ତାହେଲେ ଆଜି ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଆମର ସାହିତ୍ୟ ସୁଧା ବହିର ନୀତିବଚନ ପଦ୍ଧତିର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଏଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଖାତାରେ ଠିକ ଭାବେ ଟିପିଥିବ, ଏହା ତୁମର କାମରେ ଆସିବ। ମୋର ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଏଥିରୁ ଯଦି ତୁମେ କିଛି ଉପକାର ପାଇଛ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ, ଆଉ ସେୟାର କରିବ। ଠିକ ଅଛି? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।